बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौसम बड़ा मज़ेदार है, आज बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। लेकिन आज हम किसी इलाके में मौजूद नहीं थे, वरना गटर उबले होते हैं, अगर बारिश हो जाती कीचड़ होता फिर आप वो नज़ारे करते। इस वक्त मौजूद हूँ सिंहपुरा मंडी में, और मंडी में जैसे हम लोग दाखिल होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दफ्तर मिलता है, दफ्तर मार्केट कमेटी सिंहपुरा लाहौर। बस इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि इन्होंने एक रेट लिस्ट तैयार करनी होती है, फिर इन्होंने देना होता है आगे जितने भी सब्जी फरोश हैं या फल फरोश हैं उन्हें दे देना होता है कि जी आपने इस रेट के मुताबिक चीज़ें फरोख्त करनी है। अच्छा, मैं यहाँ ना बाकियों की तरह ये हरकत नहीं करने वाला कि मैं जाऊँगा मैं पूछूंगा जी ताड़ी रेट लिस्ट की है दिखाओ, कहने तो तुम बेचते नहीं पे क्यों। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज एक कहानी सुने। सबसे ऊपर बैठे हैं आरती, और आरती के कब्जे में है जो काश्तकार है, जो उसकी काश्तकारी करने वाला है या किसान है। क्यों? क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन पर लगा सके, फल उगा सके या सब्जियां उगा सके या खजूरों के मामला हो सके। तो क्या करते हैं वो आरती उनको अपना पैसा देते हैं, और अपना पैसा देने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जब फल सब्जियां ये सब कुछ मंडी में आता है तो इसके रेट एक वो पैदावार करने वाला काश्तकार नहीं तय करता बल्कि आरती तय करते हैं। आरती मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत बड़ा एक माफिया होता है किसी भी जगह पर बैठा हुआ, कि जो रेट इन्होंने निकालना है वही रेट आगे फरोख्त होना है। इन छोटे छोटे दुकानदारों को का कोई कसूर नहीं होता। ये तो खुद ही आप जो रेडियाँ लगा कर बैठे हैं, इनको तो मार्केट कमेटी वाले नहीं छोड़ते, वो भी 200 300 400 500 से लेते हैं तो इनको बैठने देते हैं। इनके बच्चों की रोजी रोटी तो आधी से ज़्यादा वो ले जाते हैं। मैं बड़ी सीधी से बड़ी कड़वी बात करता हूँ, लगने वालों के ना कानों में जाके लगेगी। उसके बाद अगर हम ज़िला इंतजामिया की बात करें तो ज़िला इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एसी क्यों बनाए जाते हैं जी, असिस्टेंट कमिश्नर क्यों बनाए गए हैं कि वो असिस्टेंट है डिप्टी कमिश्नर के, कि जी आप उन्हें असिस्ट करें और असिस्ट करते हुए इलाकों में जाएं, लोगों को जो सहूलियात आपने देनी है, जिस सिविल वर्क के लिए जिन कामों के लिए पब्लिक सर्वेंट आप हैं, जिन पब्लिक के कामों के लिए आपको भर्ती किया गया, इनकी तनख्वाह इनके टैक्स से तनख्वाहें देते हुए वो पैनो कामतें करो। लेकिन आया जाता है, खाना पूरी की जाती है, वापस चले जाते हैं। हर मंडी रहमो करम पर है मार्केट कमेटी की या आरतियों की, बहुत बड़ा एक माफिया। तो फिर लोगों को सस्ती चीज़ें कहाँ मिलनी है? रमज़ान आने से पहले लोगों को स्टॉक करना पड़ जाता है कि जी बात जो सानू महंगी मिलनी है। कंट्रोल है कोई नहीं, नारे लगा दिए जाएंगे, तशहीरात कर दी जाएंगी, जी कंट्रोल हो गया, सब्जी कंट्रोल हो गई, फल कंट्रोल हो गया। कंट्रोल कहाँ होना है? जब आपके अफसर नहीं आने, जब आवाम के मुलाजिम नहीं आने, जब उन्होंने गाड़ियों से नीचे उतरना नहीं, आना है 4 शूट करवाने चले जाने हैं। ये सारी कहानी के हाईजैक किया होता है हर मंडी को आरतियों ने। ये बड़ी क्लियर सी बात है। अब आवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, आपके सामने रखता हूँ। कोई नहीं पूछता। एसी डीसी ये सारे माफिया क्यों सारे फोटो शूट करवाना ने, ठीक है। 300 यूनिट माफ करांगे, माफ ना करन पर रेट ही घटा देना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किलो वाला बंदा पाते आ गया जी। 11 बजे तो लाए ना होते कर बिस्मिल्लाह नहीं की। और हमें मांगने पर मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट। हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। पहले 600 रुपया आंदा सी, आज तक 3200 रुपया आ पिया जी। हज़ार रुपया कही ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। खुदा दा खौफ कर। अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लेने बैठी है? आपको पार भज दे ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। कई ऐसे लोग सफेद पोश बैठे हुए हैं, शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकते, हाथ नहीं फैला सकते। अब मैं मदरसे का कारी होकर मैं 20,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ और अपने बच्चों को फांसी दे दूँ। घर में बैठे हुए उसको क्या नजर आ रहा है कि वहाँ पे क्या गुजर रही है? जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाना है, उनसे हम ज्यादती कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं होनी ज्यादती? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਚਾਚੂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਗੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਰਕ। ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੋ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਸੂਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀ ਵੇਚਣਾ, ਉਨਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਣਾ, ਆਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ
ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹ ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ। ਬਿਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨੀਅਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ और रेट शेट करने आ फिर दफ्तर जाके भाई ने लो जी इतनी सस्ती होगी फलां सस्ती होगी नहीं सस्ता नहीं बोल पिछे आरतियों कोई नहीं पुछदा पिया मैं ते कहना हिस्सा हमेशा ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਆਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ, ਨੀਵਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਕਰੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤਰਬੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ? ਤਰਬੂਜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਸਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਲਿਸਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਓ 205 ਰੁਪਏ ਲਿਸਟ ਲਿਖਿਆ 205 ਰੁਪਏ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਵਲ ਦਾ? ਹਾਂ ਅਵਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ 205 ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ 200 ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵੇਚ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 200 ਵੇਚ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਏ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕੇਲਾ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਕੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੇਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਨ 190। ਅੱਛਾ ਦਰਜਨ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਦਰਜਾ 185 130 125 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 130 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, 185 ਵੀ ਤੋਂ 90 ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬੁੱਧੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇਲੇ ਲੈ। ਵਿਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ? ਵਿਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ 1800 ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 185 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 250 ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 300 ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂ? ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦੇ? ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੁਕਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ 8-10 ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਨया ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2500-2600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੈ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਿਕਲਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है ऐसे ही पेटियां में भी ऐसे निकलता है आप लोगों की। हाँ जी ऐसे ही इंज निकलना सब ਤੁਹਾਡੀ पेटियां में जो भी इंज निकलता है पेटियां ही निकले हैं ये पेटियां जी निकले ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਨਾ ਆਹੋ ਐਸੇ ਆਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਤੋਂ ਦਿਓ भजन आप खरीदारी करने आए जी ले लिया आप पैसे दे रहे हैं। क्या क्या हालात चल रहे हैं मंडी के आप भी बताएं यार मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगा ना दुकानदारों मंडी के हालात देखिए आप बात कर रहे थे हमारी इधर दुकान भी है किस चीज़ की ये सब्जी की। अच्छा सब्जी करते हैं आप कहाँ बच्चे इस पे ना किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ जी ये सामान कम है ना गाहक ज्यादा है डिमांड ज्यादा तो महंगे बिकना ये इसकी पैदावार ज्यादा है तो ये सस्ता बिकना ठीक हो गया। अभी आप जाके देखेंगे ना धनिया मेथी जो ग्रीन हरा आइटम हरा सौदा कहते हैं बिल्कुल वो इस टाइम बिल्कुल सस्ता हुआ है। उसकी वजह क्या है उसकी पैदावार ज्यादा है डिमांड नहीं है अभी। हाँ
सिर्फ ये बॉर्डर के इलाके हैं ना हाँ जी, हाँ ये जी। सारे ये हरे सौदे धनिया हो गया पुदना हो गया मिर्चा हो गया सब ये चीज़ां ना नजदीक दियां ये ते खर्चा ਉਹ घट पैंदा ਸਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ हाँ खर्चा घट Travel घट पैंदा होंदा है वो। वो इस करके वो ना वो चीज़ां सस्तियां रहंदियां पहले आप मंडी आ जाते ना तो आपको ऐसे लगना पाँव रखने की जगह नहीं थी इधर। वो रमजान आ रहा था ना तो लोगों ने सोचा होगा रमजान यार तो भाई आ रहा सामान है। लेके चले जाएं स्टोर कर लें। हम अभी तक हाँ। सिर्फ जो जरूरत की चीज है ना वो घर लेके गए हैं। एक्स्ट्रा स्टॉक कोई नहीं रखा। ये महंगाई होती इसी वजह से है कि लोग एक्स्ट्रा चीजें ले लेते हैं। एक मंडी की कैपेसिटी है कि इधर 100 दाना बिकना है। ठीक हो गया। जब ये 10 गाहक 100 लेके जाते हैं आम रूटीन में, अब 100 गाहक पहुंचा है और 100 ही दाना है तो ये तो महंगा बेचेंगे। बिल्कुल ये करेंगे। महंगा हो नहीं होना। नहीं महंगा पीछे आरतियों से होता है कि आप लोगों के पास आगे तो आपकी भी दुकान है। डिमांड बढ़ने से होता है। खाली डिमांड बढ़ने से तो नहीं होता होगा ना, पीछे से भी एक अब सामान गाहक आना है। ज्यादा बिक रहा है। स्टोर वगैरह नहीं किया जाता आपके ख्याल में? कोई स्टोर नहीं बोली करता? होती है ना बोली। ये 4 बंदे हम खड़े हैं हाँ। बोली कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा भाई। अब डिमांड ज्यादा है, पता है कि यार ये 100 रुपए का ना डिमांड ज्यादा, ये 200 का भी बिक जाना। तो मैं भी बोली बढ़ चढ़ के लगाऊंगा, ये भी बोली बढ़ चढ़ के लगाएंगे। बोली जो बोली बोलते वाले हैं को ना किसने रोकना है इनको साहब? कोई नहीं रोक सकता हाँ। है कि कोई भी आके यार तू क्यों बोली दे रहे हैं। एक आड़ती है उसने बोली शुरू की है 100 रुपए से, आप कहते हैं 120 बोलो, वो कहता है 130 140 150 कहता है, तो उसको इस बोलने वाले को ना कोई नहीं कोई रोक सकता। नहीं जिसने जो बोली लगा दी वो तो लगी ना वो हिसाब। बोली जो जाके खत्म होनी है उसने वो सौदा बिक जाना है, उसने खरीद लेना है। धनिया मेथी है उस पे भी जो 1 एकड़ पे ना तकरीबन 35-40 हजार खर्चा आता है। अब वो पूरा नहीं हो रहा, एक लेबर भी उनकी पूरी नहीं हो रही, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। कईयों ने तो पहली के अंदर ही ना उसको खत्म कर बात दिया। ये है कि खर्चे तो तभी पूरे होंगे ना जब सामान बिकेगा आपका, और सामान तो बिक रहा है। लाहौर च हर शय विकी जाती है साहब, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਹਰ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੇ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਭਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਹੋ ਭਲੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲ आप ਸਟਾਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੋਕੀ अब ਘਰ मैं ਜਾ समझ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੋ, ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੋ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅਦਰਕ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਲਿਜਾਓ 2 4 5 ਕਿਲੋ ਨਾ ਖੜੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 2 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦੇ हो, फ्रिज भर लेंदे हो। और ये जो तो अभी ये जो अदरक और लहसुन महंगा वो है, क्या रेट चल रहा है? लहसुन का क्या रेट चल रहा है? लहसुन का 600 रुपए किलो। 600 मंडी में है, रिटेल में 800-900 चला जाता है। ऐसे ही है वो ना? फर्क होता है ना, चाइना का देसी है वो रेट का उधर फर्क आ जाता है। अच्छा, हम रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बेच पा रहे हैं? नहीं फिर करने की कोशिश देखो वो पता क्या बात है, रेट इसका मतलब ये है कि खर्चे ये छापर देखो, ये रात को किलो छापर जो लगेंगे हमारे, हाँ जी, ये 600-700 के किलो हैं। ये खर्चा किधर से आएगा? अगर हम उधर मंडी से सौदा लाते हैं, रक्शे में डाले में रख लाते हैं, उसने 1000-1200 उसने ले लेना, 500-700 के ये लग जाने हैं, और पांडी के पैसे भी हैं। ये सारे छोटे छोटे खर्चे डाल कर ना वो चीज थोड़ी सी महंगी हो जाती है। सब इधर के भी तो पैसे देने जहाँ खड़े हैं। ये तो अभी तो मार्केट में दे रहे हैं अंदर। कितने दे रहे हो? अड्डे का कितने दे रहे हो? 200 300 400 500 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰ ਸੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਟੋਟੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਐਸੀ ਡੀਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਰੇਟ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। किलो वाला बंदा पाते आ गया जी 11 बजे तो लाए ना होते कि बिस्मिल्लाह नहीं की। और हमें मांगने पर मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट। ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਤੱਕ 3200 ਰੁਪਏ ਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਿਹਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। तो ये
गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लेने बैठी है। आपको पार भज दे ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। कई ऐसे लोग सफेद पोश बैठे हुए हैं, शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकते, हाथ नहीं फैला सकते। अब मैं मदरसे का कारी होकर मैं 20,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ और अपने बच्चों को फांसी दे दूँ। घर में बैठे हुए उसको क्या नजर आ रहा है, क्या वहाँ पे क्या गुजर रही है। जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाना उनसे हम ज्यादती कर रहे तो हमारे साथ क्यों नहीं होनी ज्यादती। ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਵੇਚ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਗਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ? 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਦੀ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? 1 ਕਿਲੋ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 6 ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ पे ਰੇਟ ਲਾਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਲੋ ਚ? 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। 4 5 6 7 8 7 ਦਾਣੇ 7 ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ पे ਦਰਜਨ ਕਿਲੋ ਸੀ ਆ? 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਫਿਰ? ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਖ ਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲਿਆਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਡਾ। ਸਫਾਫੇ ਸਫੂਫੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਚੁੱਕਾ ਐ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਰੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਹਿਲੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ 40,000 ਰੱਖ ਲਿਆ, 50,000 ਰੱਖ ਲਿਆ, 40,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਲਸਣ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਬਜਾਏ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਤਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਤਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਏਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਏਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਏਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਵਪਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਨਾਬ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਆਹੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੈਸ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 15 20 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ 1,11,000 ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਮਾਰ ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ
ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲ ਨਾ ਸਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਔਲੀਆ ਕਾਮਿਲੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਘਰ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਰੱਖੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੇ? ਇਹ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਵੇ? 2.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ। ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਵੇਚੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ 300 ਦਾ ਜੇ, ਇਹ 150 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਟ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਭਾਰੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਸਟਾਪ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 700 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8000 ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਾਫਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਤੇ 3200 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਕੇਜ। ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨ 2-3 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਟਾਪ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਝੋਟੀ ਭੋਰ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮਸਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। 6 ਜਾਣੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਾ ਪਕੂ ਲਈਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ ਚ? ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ? ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ? ਸ਼ੈਲਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੰਦੀ ਮਵੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਧਰ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਲਮਾਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ
ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ तमाम ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਹਤ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਮਰੂ ਲੈਕਣੇ। ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਤਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ। ਕਹਿ ਦੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਕਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 4-5 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੇ ਕਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਜੁੱਤੀ ਸਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਸਮਝ ਦਵੇ, ਦੇਵੇ। ਸੋਚ ਦਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਭ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਤਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ? ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈਗਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆੜਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਏਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸੇਬ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ 150-200 ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 150-200 ਕਿਲੋ। ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਿਆ ਨਿਕਮ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ? ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਸਭ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਆਏ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੁੱਟੀ ਖਰਾਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁੱਲੇ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਫਿਰੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1.5 ਸਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ 3000 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ 3000, 6000 ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾ।
ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਵੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਭੌਣੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਪੇ ਸਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 200 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਆਹ ਵੇਖੋ ਖਜੂਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਲਈ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜੋ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਆਹੋ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਪੈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਚ ਭੱਜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਨਾਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਐਸੀ ਡੀਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਰੇਟ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ना होते कि बिस्मिल्लाह नहीं की। और हमें मांगने पर मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट। ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਤੱਕ 3200 ਰੁਪਏ ਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लेने बैठी है? ਆਪ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। कई ऐसे लोग सफेद पोश बैठे हुए हैं, शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकते, हाथ नहीं फैला सकते। अब मैं मदरसे का कारी होकर मैं 20,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ और अपने बच्चों को फांसी दे दूँ। घर में बैठे हुए उसको क्या नजर आ रहा है कि वहाँ पे क्या गुजर रही है? जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाना है उनसे हम ज्यादती करें तो हमारे साथ क्यों नहीं होनी ज्यादती? आप सुनाए कैसी तबीयत है? मेरी तो तबीयत ठीक है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने क्या कर दिया? नहीं, गरीब आदमी का मजाक उड़ाने आए हो या वैसे ही वहाँ तक बात पहुँचाते हो भी हो? मैंने, आपको लगता है अभी तक कोई मजाक उड़ाते देखा आपने मुझे? बेटा बात ऐसी है, ये कैमरा आपका ऑफ हो जाएगा, सच्चाई कोई पसंद करता वो है। अगर ये चल गया तो फिर मुझे आके मिलके शुक्रिया कह के जाएंगे? बिल्कुल मैं करके जाऊंगा। फिर करें बात, आपको आना पड़ जाएगा। बेटा बात ऐसी है कि मैं जामिया रहिमिया का मैं कारी हूँ। अच्छी, सैयद आसिफ बुखारी मेरा नाम माशाल्लाह है। हाँ। बात ऐसी है बेटा है कि अब तो जो है ना वो 150 रुपए का मिसाला भी नहीं मिलता। ये मुर्गे का गोश्त मैंने पकड़ा हुआ है, ये 100 रुपए का लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना है? अब मसाला भी नहीं दे रहे हैं कि जी ये इतना महंगा है। कहते हैं जी कम से कम नहीं है ना, 300 350 रुपए का सिर्फ खाली मसाला बनेगा, एक वक्त की आंडी बनेगी है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लेने बैठी है? आपसे वोट लेने आई थी, वो ले लिया उसने, ले लिया आपने? मैंने जब से होश संभाला है ना, मुझसे कसम उठवा लो, मस्जिद के अंदर मैंने कभी किसी को वोट पाया ही नहीं है, क्योंकि मैं कानून क्या चाहता हूँ है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, हुकूमत हो उसकी तरह हो। पाकिस्तान में नहीं ऐसी हुकूमत बन सकी, ना कभी बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। आपको पता है दुनिया के कुछ ममालिक में उमर लॉ चलता है, पता है आपको? उमर लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, हजरत उमर फारूक के कानून की, पता है आपको? सब चलती हैं, कहाँ मगर चलते हैं? हमारे पाकिस्तान में ये हुकूमत नहीं चल सकती। मैं इस पे आऊंगा, मैं भी आऊंगा इस पे, मेरे सवाल का जवाब दें। आपको पता है कि किस मुल्क में चलता है उमर लॉ? कहाँ पे चलता है? जिनको आप काफिर कहते हैं, जिनको आप काफिर कहते हैं, वो मन के सच्चे हैं, दिल के उन्हें सच्चे हैं। हम बेईमान लोग हैं, हमारा किरदार गंदा है। पहले हम अपने आप को सही कर लें, हैं तो फिर चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे मरियम नवाज आए, चाहे जो मर्जी आ जाए, हैं। मगर
जितने देर तक हम अपने आप को खुद नहीं ठीक करेंगे ना, हैं, महंगाई चाहे वो उन्होंने की है या नहीं की है, मगर महंगाई हम लेके आए हैं। क्योंकि ये इस भाई के पास भी गया तो इसने मुझे कहा कि जी 300 साढ़े 300 रुपए से कम मसाला नहीं मिलता है। अब हम वहाँ पे 3 कारी बैठे हुए हैं, मस्जिद में आप आके मुझे कितने पैसे दोगे? हैं, ये तो मरियम नवाज साहब को चाहिए, नवाज शरीफ साहब को चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए हैं कि घर घर का दस्तखत दे दें, क्योंकि कई ऐसे लोग सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं, वो शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकते, हाथ नहीं फैला सकते हैं, और हमें मांगने पर मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट हमें मांगने पे मजबूर कर रही है, हैं? अब मैं मदरसे का कारी होकर मैं 20,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। 20,000 रुपये में मैं 3 बच्चे भी पाल रहा हूँ, मैं अपनी घर वाली को भी पाल रहा हूँ, मकान मेरा रेंट का है, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? अपने हाँ, और अपने बच्चों को फांसी दे दूँ, अपने बच्चों को मार दूँ मैं, बच्चों को मार दूँ मैं, अगर गवर्नमेंट ऐसी इजाजत देती है कि बच्चों को मार दो, बस एक तनख्वाह रह जाओ, तो फिर आगे नस्लें कैसे बढ़ेंगी? नस्लें कैसे बढ़ेंगी? अपने तो वो तो इसीलिए डरते हैं कि ये नस्लें ना बढ़े। मरियम नवाज के तो आप अपने लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ से इनकम आ रही है, ठीक है, कैप्टन साहब भेजी जा रहे हैं। सच्चाई अगर मुझसे पूछना ना, तो इधर ही है, बात ऐसी है ना कि बेटा मेरी वालदा ने भी इनके घर में जाकर खिदमत की है। कब? हाँ जी, खिदमत की है। बहुत बड़ी तारीख बताने लगे आप मुझे। हाँ जी, क्या किया? 1982 में, ठीक है ना, 1982 में जमीयत पंजाब थे। हाँ जी, इनके घरों में जाकर खिदमतें की है। इनके वालिद साहब जो है ना मेरी वालदा का इलाज करवाते रहे हैं। हाँ जी, उनके वालदा मेरी वालदा की यानी वो करवाते रहे, इलाज करवाते रहे हैं। आपकी वालदा से इलाज करवाते रहे हैं? मेरी वालदा का इलाज करवाते रहे हैं। अच्छा, हाँ क्या, जी, क्या हुआ था? ब्लड कैंसर था उनको। अल्लाह ताला की ठीक है। वालिद साहब भी उनकी दोनों का टांगे काटी गई हैं, हमें रेलवे से भी कोई मुआवजा ना मिला। यानी कि आप लोगों के जो अबावजात हैं वहाँ पे खिदमत गुजारी की है उन्होंने वहाँ पे उनके। हाँ जी, हाँ, हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझसे कसम उठा लो, इतनी हुकूमतें आई हैं, इतना वो सब कुछ किया है, वो बेनजीर इनकम के पैसे तक भी वहाँ में नहीं मिले। तो मरियम साहिबा ने कहा तो है दहलीज पे जाके राशन हम दे के आएंगे, निगहबान रमजान पैकेज शुरू तो किया आपके बेटा लिए। आप आंखें बंद कर लो, आपको कुछ नजर आएगा ना? सो गए फिर तो हम। आपको नजर आएगा? घर में बैठे हुए उसको क्या नजर आ रहा है, क्या वहाँ पे क्या गुजर रही है? ड्यूटी लगाई ना उन्होंने डीसी साहिबा की। बेटा आपकी भी ड्यूटी लगी हुई है, आप भी कंपनी की तरफ से आए हो ना? मैं भी अपने दफ्तर की तरफ से आया हूँ, न्यूज़ की तरफ से आया हूँ। आप अपने कंपनी की तरफ से आए हो? ड्यूटी करने आया हूँ। ये वैसे लोग कहते थे कि जी डंडा पकड़ लिया, लो जी नवाज शरीफ साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, शहबाज शरीफ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। ये 150 रुपए किलो प्याज था रमजान से पहले, अब क्या प्याज 300 रुपए किलो? ये बात करें ना। 100 रुपए का मसाला लेने आया हूँ। टमाटर पहले 100 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो दे रहे हैं, 170 180 रुपए किलो पे टमाटर दे रहे हैं। ये बात करें ना। गवर्नमेंट ने नहीं की है। किसने किया? गवर्नमेंट पूछे ना, गवर्नमेंट पूछे इनसे। अवाम वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप भी आलू पहले, आलू का रेट क्या था पहले, अब आलू देखो क्या रेट हो गया। ये बात करें ना, जो बात करें 1982 की बात कर रहे हैं आप, उसका क्या फायदा हमें? हमें तो आज जो करना उन्होंने इसलिए बताया कि हमने इतनी खिदमत की, उन्होंने फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। कितना रमजान तो पहले की सी रेट नहीं 50 सी, टमाटर की रेट दे आज, टमाटर का की रेट दे आज। हेलो, टमाटर की रेट दे आज 100 रुपए किलो टमाटर खड़ा से रमजान तो पहले। हूँ टमाटर तुसी की लांदे जे? मुलाजमत की करते हो? मैं नौकरी करता हूँ। की नौकरी कर रहे हो? मैं एक माली का काम करता हूँ। आप माली का काम करते हो और मैं मदरसे वाला हूँ। इमाम साहब है माशाल्लाह। माशाल्लाह इसे करता हूँ मैं आपकी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी तनख्वाह लगी हुई है, मेरी तनख्वाह आप लोग मुझे क्यों नहीं देते हो? 1982 इन्होंने थोड़ी देनी है, तो हुकूमत ने देनी है ना आपको। हुकूमत ने देनी है बेटा, बात तो मैं यही कह रहा हूँ ना। कम से कम 30 से 35 हजार रुपया देनी चाहिए। इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। 30-35 में क्या गुजारा होगा इनका? मैं एक बात कर रहा हूँ, कम से कम 40,000 रुपया होना चाहिए इनकी तनख्वाह। इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मांगो तो ज्यादा मांगो। जो महंगाई मैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए होनी चाहिए आपकी तनख्वाह, होनी चाहिए। हमें कौन सी अपने से जेब में 5 कारी हैं मदरसे में, हम 5 कारी हैं और सबको 20-20 हजार रुपए मिल रहे हैं। कितनी ज्यादती है ये? सबसे बड़ी ज्यादती जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाना है, उनसे हम ज्यादती कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं होनी ज्यादती?
बेटा इन सब ये लोग मुझे यहाँ पे जानते भी हैं। मैं अपने जानने वालों के पास गया हूँ, 100 रुपया हाथ में पकड़ा हुआ है, पैसे मेरे पास हैं पैसे मैंने चीज नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने कहा यार 100 रुपए का, ये देखो ये 100 रुपए का गोश्त लिया है और यहाँ से आलू लूंगा, ठीक है ठीक है। तो हमारी यानी 300-400 रुपए में हांडी बन जाती थी हैं और 5 कारी हम आराम से खा लेते थे, ठीक है ना। अब 100 रुपए का मसाला नहीं दे रहे भाई साहब। वो ये समझते हैं, कहते हैं कारियों को चंदा मिलता है नमाज के बाद, जुम्मे के बाद, ये उसमें से अपना गुजारा कर लेते हैं। वो ये कहते हैं आपसे सीनियर है, आपसे सीनियर है, आप सीनियर है मेरे, आप हैं नहीं आपसे सीनियर है ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ठीक है। हमसे सीनियर भी है, हमसे सीनियर भी ज्यादा है, ठीक है ना। सारा फंड तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें अपना हक तो मिले ना पूरा, हमें अपना हक तो पूरा देते नहीं। ऐसा महंगाई हो गई, मैं तो महंगाई हो गई, वजह रोज ही हो जा रही है, गल ये कि जेड़ा माफिया ने छोटे दुकानदार कोई भी नहीं करते, 5-10 रुपए कर देन, ठीक है ना। अयूब खान के दौर दे विच महंगाई हुई ना, ते उदों सी अमीर मोहम्मद खान गवर्नर जनरल सी, उन्हें हवेलियां एक जगह मानसरे नाल हवेलियां, उत्थे एक जैना दुकानदार सी, ओदे गोदामां च चीनी कट के जदों उन्हें कोड़े लाए ना तो सारी महंगाई खत्म हो गई सी, ठीक है। चंगा आइडिया जे गल ये छोटे दुकानदार कोई नहीं करते, इन्होंने 100 रुपया या 10-20 रुपए जेड़े माफिया जिन्हें चीनिया के पिछे गोदाम हैं, डाल्टियां दे जेड़े आरती मसलन 50 ट्रक जरूरत होंदी है, 30 ट्रक भेज के 20 ट्रक छाट करके ਇਹੋ टमाटर 100 रुपए किलो विक रहे सी। अज 200-300 रुपए दे गड्ढे ते बैठे ने मार्केट में। अज ਇਹੋ टमाटर 140-50 रुपए किलो, ਉਹ ਮੀਂਗਣਾ ਛੋਟੀਆਂ 120 रुपए विक रहे सही। वजह है कि मरियम साहिबा नू एसी डीसी ये सारे माफियन क्योंकि नाल मिले होने, उन्होंने पता होंगे कितने स्टॉक पे है। ਇਹਦੇ वास्ते अगर वजीर आला मरियम बनी है, उन्होंने चाहिए, मैं खुद JUI का कारकुन है, ठीक है। मैंने 119 मुकाबले च इलेक्शन लड़े है, किताब के निशान जबरदस्त, ठीक है। वजह है कि सिर्फ जमा तफरीक मनफी क्वेश्चन होवे, इन्हां सारे वड्डियां मंडी दे विच जेड़े वड्डे आड़ती हैं जिन्हां कोल 2-2 हज़ार बोरी प्याज दी पी है, जो मार्केट च लिया के सुट दिओ ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा। आलू दी बोरी मिसाल के तौर पर, आलू दी बोरी जिन्हें पिछे गोदामां स्टाक की कि असीं जी जदों 6 महीने बाद बेचांगे 150 रुपए किलो। अज उन्होंने हर चीज माफी है, छोटे दुकानदारों का कोई कसूर नहीं होंदा। ये जेड़े चोर मजिस्ट्रेट आंदा है, एक दुकानदार उन्हें 10 रुपए की चीनी देनी है, उन्हें 5 रुपए कमाना, उन्हें शॉपिंग वे भी देना, वो बच्चों के भी राती ढिड है ना। जेड़े वड्डे माफिया जेड़े वड्डे स्टाकर हैं, जिन्हें 50-50 कंटेनर 100-200 ट्राला चीनी का स्टाक किया है, आटे का स्टाक किया है, सारा कुछ उन्होंने हाथ पाना चाहिए। छोटियां नूं कोई तंग नहीं करना चाहिए। फायदा बेचारियां दा इन्हां नूं की करना चाहिए? ए बेचारा ए जेड़ा है, ਇਹਦੇ भी 3 बच्चे होणगे, अगर इन्हें मिसाल तो आलू है, ਇਹਦੇ भी रोजाना रात नूं 2000 रुपए का खर्चा है। बच्चों ने रोटी रख जानी है, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 200-300 ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। और मार्केट कमेटी भी इत्थे ਜਿਹੜੇ भी पहले आए ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2-3-4-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ डिफेंस कोठियां, ठीक है। कारोबार करने के बावजूद, ठीक है, साढ़े 2-2.5 हज़ार रुपए ऑलरेडी रूटीन दे नाल फजूल खर्ची ना करो। 2-2.5 हज़ार रुपए बच्चों का खर्चा है। इस वक्त बच्चे दे माँ प्यो दे कोल बच्चा मंगता पे है कि मैनू ये चीज़ां दिओ, कुछ भी नहीं है। मरियम नू चाहिए कि ओदे वास्ते जमा तफरीक मनफी कुछ ना करे, एक बेहतरीन किस्म की स्क्वाड तश्कील देवे, कमेटी बनावे जेड़े ईमानदारां ते जिन्हां दे खाई कमेटियां ते बनाई जांदे ने, ईमानदारी तो ईमानदारी दे उत्ते कोई बंदे होवन जेड़े छोटियां तंग ना कीता जाए। है कोई नजर आंदा तुहानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਅਸੀਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ SCDC ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਸਭ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ मनफी है। ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਤੋਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਲਦੀਆਤ ਦੀਆਂ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਕੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ JUI ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਮਰਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੈਪੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। JUI 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ फड़ा जाए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। सिंहपुरा मंडी में मौजूद था, दुकानदारों से भी बात की है, गाहकों से भी बात की है, आने वाले लोगों से भी बात की है। महंगाई का वही तूफान है जो आज तक पाकिस्तान में थम ही नहीं सका। जब से मैंने भी होश संभाली है ना, मैं भी यही देखता हूँ कि जो महंगाई और सिर्फ महंगाई कंट्रोल किसने करनी होती है। हर जगह पे कोई ना कोई कमेटी बनी होती है, जैसा सिंहपुरा मंडी में कमेटी है, मार्केट कमेटी। लेकिन यहाँ पर ये जो बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेचारे, ये भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। 200-300 इनको देना पड़ता है अंदर मार्केट कमेटी को, पूरे पैसे इकट्ठे करके ये लोग भी जाते हैं। उसके बाद जो सामान या जो फल सब्जियाँ बिकने के लिए आती हैं उसको अव्वल दोम सोम जो भी करना है ये काम होता है मार्केट कमेटी का करना। लेकिन वो भी मालूम होता है कि जी वो भी पीछे आड़ती तय करते हैं, जो माल भी बेचना है वो तय करेगा, उसके बाद ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। जो गाहक आता है वो सब्जियाँ फल इसलिए नहीं खरीद पा रहा या खजूरें इसलिए नहीं खरीद पा रहा कि भाई ये पहुँच से बाहर है। तनख्वाह अगर फर्ज करें 10 रुपये है तो आपका जो सामान ही 9 रुपये का आ जाएगा, तो पीछे 1 रुपये में आप लोग क्या करेंगे। एक बंदा गोश्त लेके जाएगा, उसको मसाला नहीं मिलता गोश्त बनाने के लिए, वो क्या करेगा। तो कंट्रोल तो करना है इंतजामिया ने। इंतजामिया बैठी है अपने कमरों में, इंतजामिया आती है, गाड़ी बाहर खड़ी करती है, अंदर राउंड एक करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि प्रोग्रेस क्या है। यहाँ कोई अफसर अगर अपनी ड्यूटी कर लेता ना, मेरी बात को फेंकेंगे ना, मैं बड़ी अहम बात करने लगूँ कि यहाँ अगर कोई अफसर यानी सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर, स्टेट का नौकर अपना काम कर लेते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं कि भाई वाह वाह इसने पता नहीं क्या कर लिया। फिर उसे कभी कोई पर्सनैलिटी बुला लेती है, कभी उसे किसी चैनल में बुला लिया जाता है, तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। और भाई ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटीज़ हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप समझते हैं। और इसलिए इन लोगों को तमाम ड्यूटीज़ करनी चाहिए। जिस दिन ड्यूटीज़ कर ली तो 76 साल में जो पाकिस्तान की शक्ल नहीं बदली ना, यकीन करें ये 76 महीनों में इंशाल्लाह बदल जाएगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे, हमेशा पाइंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहे। हमारी दुआएं हमेशा साथ है। पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर और मुखलिस लोग मिले, ये हमारी हमेशा दुआएं रहती हैं। आज तो दिल से निकल रही है जो मैं हालात देख रहा हूँ, गरीबों को देखकर भी कहना नहीं चाहिए अल्लाह माफ़ करे। कम इनकम वालों को, कम गुजारा करने वालों को गरीब कैटेगरी में गिना जाता है, बहुत पैसा कमाने वालों को अमीर कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह इसमें फ़र्क समझा जाता है, उसी तरह आज इन फल सब्ज़ों में फ़र्क समझे जाते हैं जी, उसी हिसाब से रेट होते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।